Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, a'la al-wara azmatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ala al-barra rubbatan wa alfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asma al-baraya jahan wa awsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asmal baraya jahan wa awsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina fi khairat Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina rabbi khairan hayat. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa amina wasfi kullahu jam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa amina wasfi kullahu jam. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslih al-qalba wa huwa al-fa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslih al-qalba wa huwa al-fa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa qim mu'adi waslim wa'na. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waslim mu'adi waslim walna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, na'udhu fi hiznika al-mumanna.
الحنان يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا صل على محمد رب ارضى عنا رضاك يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجوى صل على محمد واجعلنا في الجنان مجوى يا ربي صل على محمد رافقنا خير خلقك رب صل على محمد ربنا خير خلقك يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معارف الأوهام وعلم سرك الأسماء فهم سبل الحياة لماذا وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أسمعون ولائهم عنوانا والتابعين له بصدق ما حدا هذه المودة هيا جلس الشام والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وأضحى والدا مجوانا أي المحبون الذين عليكم بل النفوس مع نفائسها لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به عاشوا وأنارانا فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتعن تسأل ربها رضوانا عن محبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والإبن الآلام واقصد إلى صافي ظهر المجتبى واعلم لقلبك يمتحي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا والنور طه عبده والنبي بذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليقرأه واغضب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشهد أنوارا إلى متى كنت نبيا قال آدم كان بين الغراب وبين ماء فسبح من غفلة أتى وكن رمضانا واعبد إلى الصالح لم يزل يأكلني بين الخيام مصانا لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله يصانا الله على مقداره وما بارك مثله إنسان وبحبه وبذكره ونفسه والتوفيق رب العرش قد عصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نصر الإله وعده بالقلب بينها لنا تبيانا أهل الكتاب الذين لما آتيتكم من حكمته وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصلحون أعمالنا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعلم بذلك غرفة ومكانا وهو وإن جاء لفي مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا فاتنا أدوانا حتى هنا ترفع وسل تطاع كل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده والأول الآتي على الجنان وقول الخلق على الله أنا ولقد عافاك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من بعد النفاس عن الله بذلك الذكر واسم محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على نبيك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما لنا وقت البروز لأحمد
الإبن من نشأه قد كان فيه الأم الآمنة من تواب من لها على الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان ينظر طه وجهه وصار إلى الإبن المرسول وهو ابن حازم الكريم سهل بن عبد المناف ابن قصي كان والده يدعى منشأه قد تلا عزيز ذلك شانا رسول المصطفى عدنا في سلسلة رسوله وهناك كف على بربه إسماعيل كان للآبي معراجا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يعبد النسوان وإذا أحاط الحكم من رب السماء أرسلنا والهمام والأحزان قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوال بالظلم في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فقطعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات ووصوا إلى وقبيل فجر أخرجت شمس الهدى ظهر حبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع وعلى النواحي برسول الله عما طول الكون
Rasulullah salawatullah alaika marhaban ahlan wa sahlan bika ya dzal qadril arfa ya sallallahu alaihi wasallam
الله عليه وسلم واطيب الله بحسنى وزد الغربى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد القرآن وصحابة حسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فهر حالا سجدا لله من أنسانا وبرانا ولآية المولى تهيد بأحد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسوجها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحان لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأدب موقف في كل اثنين لبلده بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد ابتلى إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هيرى الأذهان در له سجي وقد كان النهى يبيت يبكي مصطفى جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بعد مغفورا رضا سرعانا وذرت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها فكان شانا أنكره رفقتها سلمت أشجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية ومات نسيانا شرعه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا ونسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا دائمة وسجاة وتوكل ومكارم لا تتسي حسبانا دنيا الأمين وهو في أهل السماء ما الأمين له المؤمن صانا ذهبت به الأم تزور وبابه في طيبة فيها الإمام كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست
من سنه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فأبى الأرض متضرعا سنتين وفهما فضمه أقم الأسف عليه جناح خطبته بتهويد في الخمس والعشرين هذا للمسافر قد حقق المولى أملها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة بوذي الأجل الأسود في الكعبة حيث أبانا أنت الأرض ووقاد الحجاب سبحان من أسلمه وأهانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك ما إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوجه الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في هباء فأتاه أن إصدع بما تؤمر به إعلانا كسر الأذى وهو صبور ربه وهو الصبور وكان لا يتوالى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى سكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به سريانا ملك الجبال أتى فقال أسبقها فقال لا بل أردت القربانا أسرى به المولى وصلى فهم الرسل وسعد برزخا وجنانا أرجى الحبيب إلى السماوات الأولى والأرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء يسرب فبإذنها البلد الكريم وزانا فأقام أسرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحبون البصر إمعانا قدرا وتعظيما بسان محمد إذ قتلوا في بطنه قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حيا الأذهان كرما وأبوا وسخاء تواضعا وإنها مهابة وحنان والماء من بين الأصابع نابعا والجيش والحاشا لمن ريانا والله قد أزمت مآجز حسد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد ساسبا وإسرا
الصابرين مع الصبر رجالا قد مسوا ركبانا أكمل به وبصبره وبتابعه يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبنا إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان فلأثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا إن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا فزدنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى البدع دعوانا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا ثبتنا في نهج طه المصطفى ثبت على بدن الحبيب خطانا أهدنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا تبعانا وارزق به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحافظين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانصر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa al-intifa' wa al-adab wa al-tafsir wa al-ibadah wa al-istifadah wa al-bahth 'ala al-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaha awradihi wa awradihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Kita sampai pada bagian menjaga lisan. Ada 5 hal atau 5 dalil mengapa kita harus menjaga lisan. Kita sampai yang keempat. Ya. Wal asrul rabi'. Yang keempat, akar yang keempat atau dalil yang keempat atau alasan yang keempat yang menjadikan kita harus menjaga lisan kita. Alasannya as-salamatu min afatid dunya. Karena menjaga lisan itu menyelamatkan dari keburukan-keburukan dunia. Penyakit dunia. Ala maqal Sufyan, seperti yang diucapkan oleh Sufyan. Ya, la tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanika. Janganlah engkau mengucapkan sesuatu atau janganlah engkau berbicara dengan lisanmu yang pembicaraan tadi menyebabkan gigi kamu rontok. Gigi kamu rontok maksudnya apa? Pukul orang. Jangan kamu ngomong yang menyebabkan gigi kamu rontok. Maksudnya jangan kamu berbicara yang ucapan kamu itu kembalinya nanti ke diri kamu sendiri. Ucapan kamu yang tidak baik, keburukannya kembali ke diri kamu sendiri. Makanya sebagian besar bencana yang menimpa seseorang timbul dari lisannya sendiri. Karena dia tidak bisa menjaga lisannya, maka keburukan-keburukan dunia itu menghampiri dirinya. Wa qala akhar, yang lain berkata, la tabsutanna lisanaka fayufsida 'alaika sya'naka. Yang lain mengatakan, jangan engkau tabsutanna. Jadi jangan engkau membeberkan. Jangan engkau membeberkan lisanmu. Maksudnya jangan engkau mengeluarkan kata-kata fayufsida 'alaika sya'naka, maka karena engkau membeberkan lisanmu, kemudian hal itu merusak kondisi kamu, merusak keadaan. Jadi diumpamakan
Diam itu selamat. Pertama, kalau kamu diam, kamu tidak ketahuan orang bodoh atau orang pintar. Selamat. Selamat. Begitu kamu bicara, kondisi kamu langsung rusak. Orang kalau banyak ngomong, selamat, ya, tidak kelihatan bodohnya. Nah, kemudian yang kedua, selamat dia ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari akalnya yang kecil itu tidak mencelakai dirinya. Nah, pernah ada seorang ulama di dalam majelis, ada satu orang itu duduk di tengah-tengah majelis, tapi dia tidak kenal orang siapa ini. Kemudian ulama tadi mengatakan, bagaimana saya memposisikan orang ini, bagaimana memposisikan, maksudnya kalau dia termasuk ulama juga harus didudukkan di tempatnya. Nah, tapi belum ketahuan yang siapa. Akhirnya dia bicara gitu dengan orang yang hadir di situ, tapi orang ini diam, tidak bicara sama sekali. Sampai selang beberapa waktu baru orang itu membuka ucapannya. Begitu orang itu membuka ucapannya, kata ulama jadi alhamdulillah, sekarang saya kenal siapa kamu. Nah, ternyata dia bukan ulama gitu. Ternyata ucapannya itu menunjukkan kondisinya. Nah, makanya ini maksudnya jangan kau beberkan lisan kamu, maka lisan kamu yang kau beberkan tadi merusak kondisi, kelihatan jelas kamu ini kualitas kamu seperti apa dari ucapan kamu. Nah, orang kalau mau selamat, ya diam. Nah, selamat itu diam. Jadi orang ketika berbicara sebenarnya dia sedang menunjukkan kepada para pendengar itu kualitas diri. Nah, kalau ucapan kamu yang baik, ya berarti kualitas diri kamu itu kualitas yang baik. Kalau kualitas ucapan kamu itu buruk, yang keluar kata-kata buruk, ya berarti kualitas kamu seperti apa yang kau ucapkan itu. Makanya menjaga lisan itu menyelamatkan diri kita dari keburukan dunia. Ihfaz lisanaka la taqulu fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jagalah lisanmu, ihfaz lisanaka la taqulu, jangan engkau mengucapkan sesuatu fatubtala, maka karena ucapan itu kamu mendapat bencana. Itu tadi. Innal bala'a, sesungguhnya bala bencana itu muwakkalun bil mantiqi, muwakkal diwakilkan oleh mantiq, ucapan seseorang. Jadi di balik ucapan seseorang itu terdapat anugerah atau bencana. Di balik ucapan seseorang itu terdapat kebaikan, terdapat juga keburukan. Nah, kalau orang banyak bicara, pasti akan keluar dari lisannya sesuatu yang tidak baik, dan ucapan yang tidak baik itu wakil dari bencana, dutanya bencana. Karena setiap bencana itu ada di dalam ucapan. Nah, jadi kalau kita mau selamat, ya jangan banyak ngomong. Kalau waktu kita mau ngomong, waktu kita mau berbicara, maka kita harus berpikir 1 kali, 2 kali ini menunjukkan orang yang arif, orang yang bijaksana itu tidak banyak ngomong, dan ketika dia berbicara, dia berpikir masak-masak terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan. Nah, kalau ucapan yang buruk itu bisa mendatangkan bencana dunia, lebih-lebih lagi bencana akhirat, lebih-lebih lagi bencana akhirat. Nah, kita lanjutkan.
Wali Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak dia juga mengatakan, ihfaz lisanaka, jagalah lisanmu. Innal lisana sari'un ilal mar'i fi batnihi. Jagalah lisanmu, karena sesungguhnya lisan itu membunuh seseorang dengan cepat. Lisan kok bisa bunuh gimana? Lisan kok bisa bunuh? Lisan itu kan untuk berbicara, bagaimana dalam bunuh itu dengan tangan? Oh enggak. Lisan itu bisa membunuh seseorang lebih cepat dari tangan. Lebih cepat dari tangan. Nah, keributan di dunia yang sekarang itu terjadi karena bisa dimulai dari ucapan. Kalau kita lihat peperangan, pembunuhan yang terjadi di dunia ini, kalau dicari ujung-ujungnya sumbernya dari lisan. Kekacauan yang terjadi di dunia ini sumbernya juga dari lisan. Karena orang tidak bisa menata lisannya, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan. Nah, karena lisan itu bisa mengadu domba dan itu sangat berbahaya sekali. Karena lisan yang tidak terjaga bisa mengakibatkan satu daerah itu ribuan orang mati di satu daerah, atau bahkan jutaan orang di satu negeri bisa mati karena kita tidak bisa menjaga lisan. Nah, wakil dari lisan di zaman ini bisa juga message. Nah, apa namanya, dari HP, media sosial atau internet itu juga merupakan wakil dari lisan. Atau Facebook, nggak pikir ngomong hal Facebook ini, nggak pikir bisa mengakibatkan satu golongan nanti, atau satu daerah nanti, atau satu negeri bahkan dalam kondisi terpuruk karena seseorang tidak bisa menjaga lisannya. Makanya kita kalau mau berbicara pikirkan masak. Jadi kalau saya ucapkan manfaatnya ada atau tidak? Pertama, ini bermanfaat atau bermadharat. Pertimbangannya itu. Kalau kita mau mengucapkan sesuatu, ini bermanfaat atau bermadharat. Kalau madharat, jelas tidak. Kedua, oh ini bermanfaat, tapi ini bisa disalahpahami atau tidak? Bermanfaat untuk saya, tapi belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Imam Ghazali itu menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan sekedar menyampaikan kebenaran, bukan cuma sekedar menyampaikan sesuatu yang benar, tapi amar ma'ruf nahi munkar itu mengemas kebenaran bagaimana caranya bisa supaya ini bisa diterima oleh orang. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau cuma menyampaikan kebenaran kasih buku selesai. Tapi ternyata dengan buku itu tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang amar ma'ruf nahi munkar itu apa yang kita sampaikan itu orang itu sudah tahu, bukannya tidak tahu. Tapi bagaimana mengemas nasihat ini supaya nasihat ini bisa diterima oleh orang, bisa diterima, mengingatkan. Namanya juga mengingatkan orang. Apa sih artinya mengingatkan? Menjadikan orang itu ingat, bukan tahu. Karena orang itu kadang-kadang sudah tahu tapi tidak ingat, tidak ingat. Nah, makanya di dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dikemas, sesuatu yang dikemas dengan baik itu akan lebih mudah diterima, walaupun kualitasnya tidak baik. Saya kasih contoh, barang yang KW
barang yang KW. Kalau diiklankan dengan iklan yang baik, itu bisa jadi laku di pasaran daripada barang yang asli. Barang yang asli, tapi penjualnya tidak pandai menjual. Penjualnya tidak pandai menjual. Ini ada barang yang KW, tapi penjualnya pandai menjual. Pandai menjual barang ini, iklannya pintar. Yang laku yang KW ini. Kita ini membawa agama yang murni, membawa ajaran yang murni melalui lisan Nabi yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang terutama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara menyampaikan ajaran ini kepada manusia seperti apa? Itu penting. Nah, sebab kalau kita menyampaikan ini salah, yang KW lebih suka daripada yang benar itu. Nah, ini sangat relevan sekali dengan zaman kita ini, nasihat ini. Nah, kekacauan yang terjadi di dalam ini karena kita tidak bisa mengemas kata-kata yang bisa diterima. Ihfad lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qalbi. Lisan itu lebih cepat membunuh orang daripada anggota badan lain. Bisa membunuh orang lain, bisa membunuh si pengucap sendiri. Nah, bisa jadi membunuh si pengucap sendiri. Wa innal lisana dalilul fuadi. Dan sesungguhnya lisan itu dalilnya hati. Dalil hati seseorang adalah lisan. Yadulur rijala ala aqlihi, dan dia menunjukkan kadar akal seseorang. Kadar akal seseorang itu ditunjukkan dari lisan. Makanya tadi saya beri contoh. Kalau ada orang diam terus, kita tidak tahu nih kadar orang ini sampai di mana. Selamat dulu orang itu. Tidak ada orang bisa nebak dia ya. Sampai di mana kualitas orang ini. Begitu dia mengucapkan sesuatu, langsung orang bisa menilai sampai di mana orang. Nah, sampai di mana orang. Nah, termasuk kualitas dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Ibni Muti', dari Ibni Muti' dia juga berkata, lisanul mar'i laitun fi kalimi. Ini ulama semua yang mengatakan hal ini. Hati-hati dengan lisan. Lisanul mar'i laitun fi kalimi. Sesungguhnya lisan seseorang itu layaknya singa yang di dalam kandang. Singa, garang, buas, tapi di dalam kandang. Bisa menyakiti kita? Bisa menyakiti orang lain tidak bisa, karena di dalam kandang. Nah, lisan itu seperti singa di dalam kandang. Kalau mulutnya nutup, tidak akan berbahaya untuk dirinya, tidak akan berbahaya untuk orang lain. Idza khalla alaihi lahu idhar. Kalau macan singa itu kalau dibebaskan, dia akan menerkam siapa yang ada di depannya. Bisa menerkam orang yang membebaskan, bisa menerkam orang lain. Sama seperti itu, lisan kamu itu kalau kamu kandangkan, kamu tinggalkan lisan kamu, tidak ada yang orang yang celaka. Tidak ada, diri kamu tidak akan celaka, orang lain tidak akan celaka. Tapi begitu kamu buka, boleh jadi lisan itu bisa membunuh dirimu atau membunuh orang lain. Ustaz, itu saya tidak boleh ngomong sama saya. Boleh bicara, tapi ini menunjukkan kalau kamu mau berbicara, pastikan apa yang kamu ucapkan itu mendatangkan manfaat untuk dirimu dan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Fasurhu anil khana bijami sumtin, maka jagalah lisan itu. Anil khana, apa khana itu? Dari kotoran, dari cacian.
Karena itu tadi, jagalah lisan kamu dari kata-kata keji. Bilijani sukrin, jaganya dengan apa? Dengan tali kekang diam. Kasih dia tali kekang supaya dia tidak liar, lompat ke sana, lompat ke sini. Yakun laka min baliyati sasa, maka engkau dari segala keburukan akan terjaga, terputus dari segala keburukan. Wafil mithli sa'ir, wafil mithli sa'ir, dan seperti yang lain-lain disebutkan rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'an. Nah, ini lihat, boleh jadi sebuah kata, boleh jadi sebuah kata itu berkata kepada pengucapnya. Jadi kata itu kalau dikasih kebebasan sama Allah, dia akan berkata kepada sang pengucap kata tadi, "Dakni, tinggalkan aku, jangan ucapkan aku, jangan keluarkan aku." Sebab kata itu lebih memahami dari pengucapnya bahwa dia itu akan berbalik. Kata-kata itu bisa menjadi peluru-peluru yang keluar dari lisan seseorang, bisa menjadi bom yang keluar dari lisan seseorang, bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Ini alasan yang keempat kenapa orang itu harus menjaga lisan, yaitu menyelamatkan seseorang dari bencana dunia, penyakit dunia. Wal aslul khamis, alasan yang kelima yang memotivasi seseorang, alasan seseorang untuk menjaga lisannya, yang menjadikan seseorang menjaga lisannya, dzikru afatil akhirati wa ajibatiha, mengingat keburukan-keburukan nanti, bahaya bencana di akhirat dan dampak di akhirat nanti atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Ini bisa memotivasi kita untuk menjaga lisan kita. Kalau kita ingat ini yang saya ucapkan ini, la yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Al-Quran, tidaklah seseorang itu melafazkan suatu ucapan. Al-Quran yang berbicara illa ladayhi raqibun atidun, kecuali di depan orang tersebut ada malaikat namanya raqib atid. Ada yang mengatakan raqib atid itu satu malaikat pencatat baik dan buruk. Ada lagi yang mengatakan raqib itu yang nyatet baik-baik, atid itu yang nyatet yang buruk-buruk. Raqib di kanan, atid di kiri. Ini ada pendapat seperti itu. Makanya kalau kita mau selamat, jadikan atid itu pensiun. Yang sibuk raqib. Nah, kalau kita jadikan raqib yang pensiun, yang sibuk atid, waduh ini bencana nanti yang kita dapati nanti di akhirat itu adalah bencana yang bisa menjadi. Tapi kalau kita jadikan atid itu pensiun, nunggu kita nggak mau buruk-buruk, nganggur ini atid enggak ada kita setiap hari atid itu hitam cuma centang. Hari ini kosong, tidak ada kata-kata buruk yang belum ada kata-kata buruk. Nah, ini berarti menunjukkan orang itu selamat. Tapi kalau yang hitam setiap hari raqib, itu yang mana? Raqib setiap harinya itu tidak ada yang baik-baik. Yang baik-baik kosong kayak kemarin. Tidak ada kata-kata yang baik. Seperti kemarin terus. Nah, ini berbalik ya, seperti itu. Nah, Allah menjelaskan ada raqib atid yang mencatat setiap ucapan kita. Nah, bayangkan ini ucapan saya ini naik ke langit dan ini terekam selama-lamanya. Sama seperti sekarang orang kalau berbicara pernah diupload di media sosial, ucapannya terekam
apa istilahnya sekarang, jejak rekamnya ada terus. Digitalnya itu, jejak rekam digitalnya ada terus. Suatu ketika dia berbicara yang kontra dengan ucapannya di masa lalu, gitu. Kalau orang dia juga ngomong kayak gini, itu baru buatan manusia. Bagaimana dengan jejak digitalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, direkam semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia akan menghadap Allah, dikembalikan. Ini lihat jejak digital dari waktu kamu umur sekian semua ada tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan dibalas. Selamat Wakur fihi nuktat wa asyur fihi nuktatan wahidah. Aku akan menyebutkan satu masalah saja, kata Imam. Wa huwa annahu la yahul. Sesungguhnya hal itu tidak akan kosong. Ucapan itu tidak akan sepi kosong, kecuali imma an taqula qawlan mahzuran haraman aw qawlan mubahan min fudulin la ya'nika. Ucapan itu yang berbahaya, ucapan yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi sebetulnya ucapan itu yang mendatangkan manfaat, nanti dia ada ucapan yang baik-baik. Ya. Ucapan itu kata Imam Ghazali tidak kosong dari kamu berbicara sesuatu yang makruh, haram, sesuatu yang diharamkan, atau kamu berbicara sesuatu yang mubah. Mubah itu berarti tidak dosa, tidak berdosa, tapi min fuduli wilayahnya, ucapan yang tidak bermanfaat sama sekali. Ucapan mubah itu ucapan yang tidak ada manfaat. Sebab ucapan mubah itu tidak mendatangkan pahala, walaupun dia tidak mendatangkan dosa, tapi dia tidak mendatangkan pahala. Kalau dia tidak mendatangkan dosa, tapi dia tidak mendatangkan pahala, berarti kan juga tidak memberi manfaat. Di akhirat tidak ada manfaatnya ucapan itu. Nah, lebih lagi kalau ucapan itu ucapan haram, sudah ada manfaatnya, mencelakai, jadi minus kita. Jadi ucapan kita ini yang harus kita perhatikan ini ucapan mubah dan ucapan haram. Kalau kita berhasil dari yang haram, selamat dari yang haram, belum tentu berhasil dari yang mubah. Yang lebih sulit itu menghindari yang mubah ini, supaya ucapan kita ini manfaat terus. Kan saya kalau berbicara dalam sehari 24 jam, itu ucapan saya yang bermanfaat berapa persen? Ucapan saya yang tidak ada manfaat berapa persen? Yang bermanfaat berapa persen? Yang bermanfaat itu nanti yang mendatangkan pahala. Yang tidak ada manfaatnya, belum. Di akhirat tidak ada apa-apanya. Nah, kalau yang bermanfaat, kalimat yang bermanfaat itu zikir, itu manfaat. Menuntut ilmu itu mendatangkan manfaat. Seperti sekarang ini ucapan yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar, itu ucapan yang bermanfaat. Ucapan yang bermanfaat ini di dalam hidupnya manusia cuma 3 ini. Lainnya ucapan sia-sia atau ucapan yang haram. Kalau kita berbicara sesuatu yang mubah, kan nggak mungkin kita setiap hari ketemu istri kita bicara pikir amar ma'ruf nahi munkar ilmu terus.
ini kita juga harus lihat kondisi ya. Kalau kita harus berbicara yang mubah, supaya yang mubah itu bisa mendatangkan manfaat, sertai yang mubah itu dengan niat yang baik. Itu bisa mendatangkan manfaat juga. Umpamanya saya mau berbicara sesuatu yang menyenangkan hati istri saya atau orang tua saya atau anak-anak saya. Guyon, kalau kita mau guyon, pastikan guyon itu tidak menyakiti orang lain, bukan guyon yang haram. Guyon minimal ya, guyon yang mubah. Tapi kalau kita pada saat itu menyisipkan niat, ya Allah, saya guyon ini dengan niat mau menjadikan mereka itu bahagia, supaya mereka itu tidak sedih, supaya mereka itu bahagia, supaya mempererat hubungan saya dengan mereka. Karena mempererat hubungan itu kalau zaman sekarang harus banyak komunikasi. Kalau orang diam-diam terus ya tidak banyak komunikasi dari pagi, mempererat hubungan. Nah, mempererat hubungan itu juga harus kita lihat. Kita mau mempererat hubungan ini dengan tujuan apa? Dengan anak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan saudara-saudara kita, ya harus ngobrol. Nah, waktu ngobrol itu pasti dimasukkan yang mubah. Pastikan tidak ada yang haram, itu jelas. Nah, kalau tidak ada yang haram, berarti saya nggak mungkin ngobrol sama saudara saya ini agama, terus ilmu, terus nggak mungkin. Harus mubah saya ngobrolnya. Nah, kalau mubah, sertai dengan niat. Ya Allah, saya bicara seperti ini karena saya ingin mempererat hubungan silaturahmi, karena saya ingin menusukkan kebahagiaan, karena saya ingin mempererat hubungan saya supaya nanti saya bisa mengajak dia kepada kebaikan. Itu semua berubah jadi ibadah. Kalau tidak disertai niat ini, ya sudah termasuk yang mubah min fudul la ya'nikan. Tidak ada manfaatnya bagi kamu sama sekali. Nah, fa'inkannya mahduran. Kalau ucapan kamu itu ucapan yang mahdur, yang haram, yang dilarang oleh agama, fafihi min adabillahi ta'ala alladzi la tawbata laka bihi. Maka di dalam ucapanmu itu terkandung muatan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu tidak akan mampu nanti memikulnya. Tidak ada yang mampu memikul azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu memikul? Kita masuk dapur, kompornya nyala. Di dalam dapur itu setengah jam kita sudah bikin keluar dari ruangan itu, cari ruangan yang ber-AC. Di dapur saja kamu tidak tahan, bagaimana di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala kamu bisa tahan. Bayangkan itu, karena dalam ucapan yang haram itu ada muatan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagat ruwaina an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Lailata usriya bi ila sama." Di malam ketika aku itu Isra Mi'raj ke langit, nazartu finnar. Aku melihat di dalam api neraka qauman, sekelompok kaum ya'kulunal jif, sekelompok kaum yang sedang makan bangkai, terbangkai dilahap oleh sekelompok kaum. Qultu ya Jibril, man haula? Maka aku bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini mereka ini? Haula alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itulah orang-orang yang ketika di dunia punya bakat hobi makan daging manusia. Jadi maksudnya makan kanibal, bukan. Maksudnya makan daging manusia melalui ucapan-ucapan mereka. Menceritakan, menggosipkan, mengunjing keburukan-keburukan manusia. Waktu di dunia dia mengatakan ucapan-ucapan itu, nanti di akhirat disodori bangkai, makan bangkai. Nah, itu juga sudah namanya bangkai itu
busuknya luar biasa dan banyak sekali cairan-cairan yang menjijikan. Dipaksa orang ini untuk makan bangkai dari sekelompok kaum tadi, karena ketika di dunia dia sering memakan daging manusia, maksudnya membicarakan keburukan orang. Dan ada orang yang bertanya, Rasulullah waktu Isra Mi'raj kok sudah bisa lihat orang disiksa ya? Nah, orang disiksa masih nanti. Sekarang di neraka kan belum ada yang disiksa. Nerakanya masih kosong. Ya. Surga juga masih kosong. Kok Nabi Muhammad bisa melihat orang disiksa? Ini betul nggak hadisnya? Jangan mikir pakai otak kamu yang sempit. Nah, orang zaman sekarang ini pokoknya tidak sesuai otaknya. Wah, ini hadis palsu. Palsu dari mana? Kawan yang palsu. Palsu, tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar terus ngambil kesimpulan. Hadis palsu. Hadis ini. Belajar, tanya ke orang yang tahu. Jangan semua disimpulkan diri sendiri padahal dia tidak pernah belajar. Sama ketika kita sakit terus disodori obat, kita tidak pernah tahu masalah obat. Obat tidak ada manfaatnya. Dari bagusnya, berarti tidak ada manfaat. Kalau usah minum kamu obat, orang lain sembuh, tidak tahu. Jangan putuskan sesuatu yang kamu tidak tahu. Orang itu ada bagiannya masing-masing. Dokter ada bagiannya masing-masing. Ulama ada bagiannya. Ahli listrik ada bagiannya. Orang zaman sekarang ini profesor semua. Agama dia keluarkan dalil agama. Nanti ada orang bahas penyakit, dia jadi dokter. Ada orang bahas tentang gempa, ya dia jadi ahli yang mengetahui gempa. Ada orang bahas bintang, ya dia jadi ahli astronomi. Jadi ahli semua. Belajarnya di mana kamu? Kamu semua bisa tanya di Google. Gurunya Google. Dalilnya dari Google. Nah, ada orang lain. Rasulullah bisa tahu nih orang itu. Rasulullah tahu karena Allah Subhanahu wa taala menyodorkan cuplikan neraka yang terjadi di neraka. Sama Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangankan sebagian kejadian yang ada di neraka. Nabi Muhammad itu pernah berbicara di depan sahabatnya, saat ini disodorkan kepada aku neraka dan nama-nama calon penduduknya. Nama calon penduduk neraka bin siapa semua Nabi tahu. Isinya neraka itu siapa Nabi? Yang masuk neraka Nabi Muhammad. Bisa tahu nih mana nih hadisnya? Lihat sendiri itu ada di hadis. Kok Nabi bisa tahu? Ya diberitahu sama Allah. Dan kalau Allah memberitahu ya tahu. Yang tidak diberitahu sama Allah ya Nabi tidak tahu. Yang diberitahu oleh Allah ya Nabi tahu. Kamu mau tanya lagi, kok Allah memberitahu Nabi Muhammad? Kamu mau jadi apa terus kalau tanya? Maksudnya kok saya yang beritahu, Nabi Muhammad yang beritahu? Coba kami berdialog dengan Allah. Nah, tanya kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala atas surah ini. Hanya Allah memilih siapa dengan rahmatnya yang dia dengar. Terakhir, walaqad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Allah bersabda kepada Mu'adz, "Iqta' lisanaka an hamalatil Qur'an wa tullabil ilmi." Rasulullah SAW berbicara kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, putuskan lisanmu dari orang-orang yang memikul Al-Quran dan penuntut ilmu." Maksudnya dari orang-orang yang memahami Al-Quran dan penuntut ilmu. Apa maksudnya putuskan lisanmu? Hati-hati jaga ucapanmu terhadap ulama dan terhadap penuntut ilmu. Hati-hati. Ada yang mengatakan kalau sebagian orang mengatakan hati-hati, dagingnya ulama itu racun. Dagingnya ulama racun. Maksudnya jangan
menggunjing ulama. Kalau menggunjing orang biasa saja itu berbahaya untuk kamu. Kalau kamu menggunjing ulama, akhirnya lebih cepat. Mati hati kamu lebih cepat. Ada waliullah, ada seorang yang soleh punya kedudukan tinggi, kamu gosipkan. Kamu gosipi. Oh, racunnya lebih berbahaya daripada kamu gosipkan orang awam. Orang awam aja itu berbahaya untuk kamu. Kalau dengan bahan gosip ini ulama atau orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahaya. Jadi yang paling selamat bagaimana? Yang paling selamat kamu nggak mau. Apalagi di zaman ini. Di zaman ini kalau kita mau selamat, hidup kita mau selamat, no comment. Tidak ada reply, tidak ada komen. Diam, ambil kitab Minhajul Abidin, baca dengan anak-anak kita, keluarga kita, baca dengan sahabat-sahabat kita. Ini yang mendatangkan manfaat daripada debat-debatan tidak jelas, ujung pangkalnya tidak jelas. Debat-debatan arahnya kemana juga tidak jelas. Wala tumazzigin nas bilisanika fatumazzigoka ila huna. Jangan kau cabik-cabik manusia dengan lisanmu, nanti anjing-anjing neraka akan mencabik-cabik dirimu, kata Rasulullah SAW. Wa an Abi Gilabah mengatakan inna fil ghibah kharabal qalbi minal huda. Sesungguhnya dalam pergunjingan itu terdapat kehancuran hati dari petunjuk. Petunjuk itu kan sudah dibangun. Dari mana petunjuk itu dibangun? Lewat sholat, lewat zikir, kamu duduk di majelis, itu kamu sedang membangun petunjuk Allah di dalam hati kamu. Begitu kamu menggunjing sekali, dentuman menghantam petunjuk tadi, merontokkan apa yang sudah kamu nah ini bahaya besar. Nasallallahu ta'ala al-ismata min dzalika bi fadlihi. Kami memohon kepada Allah perlindungan dari semua itu melalui karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal kalam fil mahdhur. Ini kalau ucapan yang mahdhur. Ini kan tadi disebutkan ucapan itu ada dua, yang haram atau yang mubah. Ini kita yang bahas tadi ucapan yang haram. Wa ammal mubah, sedangkan ucapan yang mubah, kenapa kita kok nggak boleh ngomong juga setelah pesan itu kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Karena cuma dibaca bukunya tapi niat diamalkan. Dan jangan cuma niat diamalkan, tetapi cuma jaga di sana. Ya Rabbana akhbarna bi'an ta'arafna wa annana asrafna ala wa asrafna fatub alaina tawbah tarsil li kulli hawba wasulana ma'rufati wa amin li rahati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la bisabin minna bil mustafa rasulih nahda bi kulli suri bil mustafa rasulih nahda bi kulli suri bil mustafa rasulih nahda bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi azza rabbi wa alihi wa sahbihi idza tasrisu walhamdulillahi fil badi wa tanafi. Kita
Gustiawan. Juga kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara kita, saudara-saudara kita. Jadi kesembuhan segera dan tidak menunda kesembuhan, yaitu kesembuhan lahir dan batin. Biasa bila kita bila Subhanahu wa taala menjawab irfa'an bila ta'ala menjadi qadrim dan hati wal hadir wal marad syadid wal musta'ad waj'alna min mulk wa izzan min ajlik nasran nasir wa amrak a'an a'ad rasul dan dan kita jaga wa rahmah wa mahdi wa masyaallah an tasir musal bi karena sallallahu alaihi ini adalah kajian budaya, tapi siapa yang punya keperluan boleh meninggalkan tempat.